Hello students, good morning. So now we are going to discuss about the 8th chapter of 12th standard computer science, that is strings and string manipulation. So in the last classes we have discussed about Python programs and all. So in this class we are going to discuss about string manipulations in Python. So what are the learning objectives given in this lesson means know how to process text, understanding various string functions in Python, know how to format strings, know about string slicing, know about strings applications in real world. So strings அப்படினாவே we have a combination of text இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த லெசனில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். பைத்தானில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன். String is a data type in Python which is used to handle array of characters. So already we know the data types. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, integer, float, character, string, list, tuple, dictionary இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா data typesனு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் string is one of the data type and it is used to handle array of characters. அதாவது string அப்படிங்கிற data type நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா characters வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த data type யூஸ் பண்ண போகிறோம். String is a sequence of Unicode characters that may be combination of letters, numbers or special symbols enclosed within single, double or even triple quotes. நம்ம last year நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் characters and then ஒரு full string எப்படி வந்து நம்ம டினோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரை சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ஒரு ஃபுல் வேர்டை டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பட் ஹியர் வி ஹேவ் ஒன் மோர் ஆப்ஷன் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா string அப்படிங்கிறது we have a combination of all these letters, numbers எதை ஒன்றுமே single quote, double quotes or triple quotes இதுக்குள்ளே கொடுத்தோம் அப்படின்னா that is called string. So see here the example, welcome to learning Python. இது single quoteல இருக்குது, இது double quotesல இருக்குது and then இது triple quotesல இருக்குது இல்லையா. So in Python strings are immutable. Immutableனா என்ன? Not changeable. We can't change that. It means once you define a string, it cannot be changed during execution. So execution time la once நம்ம strings அப்படினு சொல்லிட்டு specify பண்ணிட்டோம் அப்படினா we can't do any modification. So that is called immutable இல்லையா. So welcome to learning Python என்ன single quoteல கொடுத்தாலும் வரும், double quotesல கொடுத்தாலும் வரும், triple quotesல கொடுத்தாலும் வரும். So we will see this one example. இப்போ இது வந்துட்டு பைத்தான்ல இருக்கு. if நம்ம single quotesல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், just we can give welcome இல்லையா. ஸோ வெல்கம் அப்படிங்கிற வேர்டை நான் இப்போ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இது சிங்கிள் கோட். இஃப் யூ ஆர் கிவிங் சிங்கிள் கோட்டில் வரும். அதே இஃப் ஐ எம் யூஸிங் டபுள் கோட், ஸோ டபுள் கோட்டில் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் வி ஹாவ் இன் அ சிங்கிள் கோட்ஸ் வேர்டு அதே தான். இப்போ ட்ரிபிள் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது வி ஹாவ் அ ட்ரிபிள் சிங்கிள் கோட்ஸ். ஸோ வெல்கம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போது ட்ரிபிள் கோட்ஸில் கொடுத்தாலும் ஐ கேன் கெட் த சேம் ஒன் சரியா. ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னாவே வி கேன் கிவ் the word within single quote, double quotes or triple quotes. So இதுதான் வந்து strings அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So how to creating a string? As we learnt already, a string in Python can be created using single or double or even triple quotes. String in single quotes cannot hold any other single quoted character in it because the compiler will not recognize where to start and end the string. So what they are telling means, இப்போ நம்ம single quote இருக்குல்ல, ஸோ single quoteல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டு இப்போ நான் வெல்கம் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு இப்போ நம்ம வந்து apostrophe யூஸ் பண்ணி சொல்லுவோம்ல, ஸோ லைக் வாட் இஸ் தட் ஃபாதர்ஸ் டே, மதர்ஸ் லைக் தட் எனிதிங் யூ கேன் டேக், டாட்டர்ஸ் டே அப்படி எடுத்து கொடுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஐ வாண்ட் டு கிவ் இன் அ சிங்கிள் கோட். ஸோ சிங்கிள் கோட்டில் நான் கொடுக்குறது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ லைக் இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் ரெய்னிங் இது சிங்கிள் கோட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இட்ஸ் அப்படியே வரதுக்காக நான் கொடுக்குறது. ஸோ இப்போ இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க, இது நான் சிங்கிள் கோட்டில் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு என்ன வரணும்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரெய்னிங்னு எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் டிஸ்பிளே ஆகுமா? ஸோ we have a error. So what is that? We have a error. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா invalid syntaxனு வருது. because it's raining அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இட்ஸ் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் கோட், இங்கே ஒரு சிங்கிள் கோட் இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஸோ அப்போ எது ஸ்டார்டிங் எது எண்டிங் எது டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் கோட் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ see this one, a string in Python
can be created using single or double or even triple quotes. String in single quotes cannot hold any other single quoted character. So ஒரு single quotes குள்ள single quoted character எதுமே நம்ம கொடுக்க முடியாது because the compiler will not recognize where to start and end the string. So to overcome this problem, you have to use double quotes. So strings which contains double quotes should be defined within triple quotes. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா triple quotes குள்ள double quotesல நான் அந்த வேர்டை கொடுத்தேனா எனக்கு அது டிஸ்ப்ளே ஆகும். So what is that? இப்போ வந்துட்டு என்ன கொடுத்திருக்கு? See this one. இப்போ triple quotes குள்ள I can give double quotes. Okay, double quotes குள்ள it's raining கொடுத்து பார்க்கலாமா? So it's raining. எனக்கு என்ன வரணும்னு சொன்னேன் அந்த double quotes ஓட it's raining வரணும். Double quotes close பண்ணியாச்சு. And then if I am giving single quotes. So what is it? See this one, it's raining. So அந்த apostrophe-க்காக நம்மளுக்கு அந்த பேக் ஸ்லாஷ் வந்திருக்கு. இப்போ எனக்கு it's raining அப்படிங்கிறது வருதா? So single quote குள்ள எனக்கு அந்த full word எனக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? So அதுதான் நம்ம சொல்லி கொடுத்திருக்கு. So defining strings within triple quotes also allows creation of multi-line string. Multi-line string na enna more than one line we can give. See this one. So இதுதா multi-line string. பாருங்க 3 lines கொடுத்திருக்காங்களா? So that one we can give within a triple quotes. So இதுதா example. ஓகேவா? So first one என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Print inside that one single quote இல்ல greater Chennai corporation. So அப்ப print னா நம்ம முன்னாடி welcome கொடுத்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி single quoteல கொடுத்தது எனக்கு print குள்ள கொடுக்கிறதுனால அப்படியே வந்து so we can give like this. So என்ன கொடுக்கலாம் print. So single quoteல நான் கொடுக்கிறேன் hi. Sorry. So single quote குள்ள I am giving hi. என்ன print ஆகணும் hi print ஆயிருக்கு. ஓகேவா? So என்ன print ஆயிருக்கு hi அப்படிங்கிறது print ஆயிருக்கா சரியா hi print ஆயிடுச்சா so அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு வந்து print அப்படிங்கிறதுல hi அப்படி கொடுத்து see this one அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க print அப்படிங்கிறதுல you see this one greater Chennai's corporation student so corporations ஓட student அப்படிங்கிறதுக்காக we use this apostrophe நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா single quote குள்ள ஒரு single quoted character நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியாது because இது எது end அப்படி ஸ்டார்டிங் எது தெரியாது இல்லையா அதனால we have a error invalid syntax so அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் டபுள் கோட்ஸ் குள்ள கொடுத்து பார்க்கலாம் so print குள்ள within double quotes computer science னு கொடுத்திருக்காங்க so எனக்கு computer science வந்துருச்சு I want to print the string within double quotes எனக்கு இந்த டபுள் கோட்டும் அவுட்புட்ல கிடைக்கணும் அப்படினா we can give within a triple quotes okay so triple quoted string குள்ள நான் double quoted கொடுக்கலாம் so எப்படி எனக்கு அதுல வந்து double quotedம் எனக்கு வரும் so அப்படினா என்ன கொடுத்திருக்கு print so see this one print triple quote குள்ள I have a double quotes word hi and then எனக்கு print ஆகுமா so அந்த word double quotes குள்ள எனக்கு print ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அந்த word என்ன ஆயிடுச்சு double quotes குள்ள print ஆயாச்சு okay so அது ஒண்ணு அடுத்து single and double quoted multi line string defined within triple quotes so triple quotes குள்ள நிறைய lines நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு double quotes word python னு கொடுத்திருக்கோம் அதுவும் டிஸ்ப்ளே ஆகும் இங்க cont அப்படிங்கற word இருக்கு அதுவும் டிஸ்ப்ளே ஆகும் சோ இப்போ double quotes கொடுத்திருக்கோம் double quotes நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும் சோ இதுதான் triple quote குள்ள நம்ம double quotes ஓட வரணும் single quote word வரணும் அப்படினா நம்ம எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அதுதான் triple quote so we can give the string in single quote double quote or triple quote okay ஓகே இப்போ எப்படி வந்து அத அக்சஸ் பண்றது சோ அக்சஸ்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும் இல்லையா நான் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துட்டேன் அப்படினா சிஸ்டம்க்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல அரேல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அதுல வந்து நம்ம அக்சஸ் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு லெட்டரையும் அக்சஸ் பண்றதுக்கு we have a subscript values சோ அது ரீகால் பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ accessing characters in a string எப்படி வந்து ஒரு stringல அந்த characters அக்சஸ் பண்றது Once you define a string, Python allocate an index value for its each character. இப்போ நான் ஒரு string கொடுத்துட்டேன் அப்படினா அதுக்கு வந்து memory allocate பண்ணனும் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு computer அப்படிங்கற ஒரு வேர்ட் கொடுத்துட்டேனா C O M P U T R ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் எனக்கு memory allocate ஆகணும் சோ அதே மாதிரி தான் Python என்ன பண்ணும் அந்தந்த
லெட்டருக்கு மெமரியை அலோகேட் பண்ணும். ஸோ தீஸ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட். அப்போ அந்த ஒரு லெட்டருக்கும் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் அந்த இண்டெக்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம். ஸோ அதுதான் என்னன்னு சொல்லலாம், சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். விச் ஆர் யூஸ்டு டு ஆக்சஸ் அண்ட் மேனிப்புலேட் த ஸ்ட்ரிங்ஸ். The subscript can be positive or negative integer number. இதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா. முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அரேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா subscript is only பாசிட்டிவ்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஹியர் வி கேன் டேக் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் நம்பர் ஆல்சோ ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ட். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, த பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட் 0 இஸ் அசைன்ட் டு த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் அண்ட் n-1 டு த லாஸ்ட் கேரக்டர். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா see this one, இப்போ ஸ்கூல் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் மெமரி அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஒவ்வொரு லெட்டருக்கான அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டருக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன 0. ஸோ 0லேருந்து தான் எப்பயுமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வி ஹாவ் அ 6 லெட்டர்ஸ். ஆனால் பொசிஷன் வேல்யூஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 வரைக்கும் தான் எனக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்கும். 0லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால 6 லெட்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால 0 to 5. இது பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்டில், அதாவது ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் இல்லையா, பிகினிங் டு எண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் வேல்யூ 0லேருந்து ஆரம்பித்து அந்த n-1 லாஸ்ட் நம்பர் என்னவோ அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் வரைக்கும், தட் இஸ் n-1 டு த லாஸ்ட் கேரக்டர், where n is the number of characters in the string. Total number of characters here 6. அப்போ லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் எனக்கு 5. ஸோ இது பாசிட்டிவ் கேரக்டர், நார்மலாக நம்ம லாஸ்ட் இயர் அரேல ஹேண்டில் பண்ணது தான். But one more thing, the negative index assigned from the last character to the first character in reverse order begins with -1. Suppose நான் லாஸ்ட் கேரக்டர்லேருந்து அசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்மளுக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்குது. எப்படி வரணும்னா ஃப்ரம் த லாஸ்ட் கேரக்டர்லேருந்து 0 கிடையாது, -1 -2 டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் என்னவோ அது அப்படியே இருக்க we use negative symbol only. -1 -2 3 4 5 6 அது வரைக்கும். ஆனால் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் should be start with 0. அதுவே நெகட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்டாக இருந்தால் அந்த லாஸ்ட் லெட்டர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் -1ல இருந்து -6 வரைக்கும். ஓகேவா, ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து அக்சஸ் பண்ண போகிறோம். இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமில் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அக்சஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ see here ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ப்ரோக்ராம் டு ஆக்சஸ் ஈச் கேரக்டர் வித் இட்ஸ் பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் கிவன் ஸ்ட்ரிங். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு வேர்டில் இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்டில் அந்த லெட்டர்ஸை நான் எடுக்க போகிறேன். ஸோ string 1 ஈக்குவல் டு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வாங்குறதுக்காக we have a value input of enter a string. Index equal to 0. ஸ்டார்டிங் வேல்யூ நான் இண்டெக்ஸ்க்கு என்ன கொடுத்துட்டேன் 0. பாசிட்டிவ் கேரக்டர் தானே, பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட் தானே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ we have a starting value index equal to 0. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த 0ல இருந்து அப் டு த லாஸ்ட் லெட்டர் வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் I இன் string 1. அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் என்னது சப்ஸ்கிரிப்ட் என்ன கிடைக்கணும் எனக்கு ஆஃப் இண்டெக்ஸ் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன 0. அப்போ இந்த இண்டெக்ஸில் என்ன சப்ஸ்டியூட் ஆகும் 0 ஈக்குவல் டு I. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேர்டில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன வரும் அது பாருங்க W. ஸோ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் 0ல என்ன இருக்குது எனக்கு அது ஐல ஸ்டோர் ஆயிரும் W. அதே மாதிரி ஃபார் லூப் இருக்கிறதுனால ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் எனக்கு என்னவோ அது வரைக்கும் வரும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இண்டெக்ஸ் வந்துட்டு அடுத்தடுத்து இண்டெக்ஸ் நம்ம இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக we have this line index is equal to index plus 1. இந்த லூப்பு ட்ரூவாக இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு இது இண்டெக்ஸ் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ பாருங்கள் என்டர் அ ஸ்ட்ரிங் என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெல்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் என்ன 0. அப்போ என்ன இருக்குது எனக்கு 0ல W. அடுத்தது 1 இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் E. ஸோ அதே மாதிரி 6 லெட்டர்ஸும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஓகேவா, சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ். ஸோ 7 லெட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது. அப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு லாஸ்ட்டாக என்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் 6. ஓகேவா, ஸோ இப்படி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தோம்னா இது பாசிட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெகட்டிவ் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரம் லாஸ்ட் டு ஃபர்ஸ்ட். அதே ஸ்ட்ரிங் தான், we have a -len of string 1. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் என்னன்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அப்போ சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் -1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we have a last value சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் -1 இண்டெக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கேன் -1 length of string string 1. ஓகேவா, ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் என்னது நம்மளுக்கு 7 லெட்டர்ஸ். ஓகே, அப்போ 7 லெட்டர்ஸும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வரணும். ஸோ அப்போ மைனஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have a characters from last to first. Index is equal to index -1. ஓகேவா, index plus is equal to index is equal to -1. அப்போ அந்த -1 அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் லெட்டர். ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து லாஸ்ட் லெட்டர் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே,
அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடிஃபையிங் அண்ட் டெலீட்டிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ மாடிஃபையிங் அண்ட் டெலீட்டிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னென்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம்ல ஒரு லைன் ஒன்ஸ் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டேன்னா வி கான் சேஞ்ச் இம்மியூட்டபிள் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ வி இஃப் யூ கேன் மாடிஃபை வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி வாண்ட் டு ஃபாலோ. As you already learnt, strings in Python are immutable. So முன்னாடியே நம்ம சொல்லிட்டோமா அது immutable அப்படி சொல்லிட்டு, that means once you define a string modifications or deletion is not allowed. Once நான் string நான் define பண்ணிட்டேன்னா we can't do any modification or deletion work. If you want to modify this string, a new string value can be assigned to the existing string variable. Suppose எனக்கு அது modify பண்ணனும்னா நான் திரும்ப வேற ஒரு string நான் assign பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? So see one example. இங்க என்ன கொடுத்திருக்கு? string 1 is equal to how are you அப்படி கொடுத்திருக்கா. So how are you னா என்னன்னு பாருங்க. So string 1 of 0 equal to a. So string 1 of 0 a வா. ஸோ நம்மளுக்கு அது அசைனே பண்ண முடியாதுல்ல. நம்ம ஆல்ரெடி ஹவ் ஆர் யூன்ற ஒரு வேர்டு இருக்குது. இப்போ போய் நான் ஸ்ட்ரிங் 1 of 0ல நான் ஏ கொடுத்தேன்னா இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள் இல்லையா. ஸோ ஃபார் தட் வி ஹாவ் அ எரர். ஓகே, வி காண்ட் அசைன் திஸ் வேல்யூ பிகாஸ் ஸ்ட்ரிங் 1 of 0ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள், ஹெச் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அது செட் ஆகாது இல்லையா. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எரர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். In the above example, string variable str1 has been assigned with the string how are you. So நான் str1க்கு ஆல்ரெடி நான் என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கேன், how are you அசைன் பண்ணியிருக்கேன். In the next statement, we try to update the first character of the string with character a. ஆனால் செகண்ட் லைன் என்னன்னு பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் அதே ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் நான் ஏன்னு நான் அசைன் பண்ண போகிறேன். பட் பைத்தான் வில் நாட் அலவ் த அப்டேட் அண்ட் இட் ஷோஸ் அ டைப் எரர். ஸோ நம்ம அப்டேட் பண்ண முடியாதுல்ல. ஒன்ஸ் நான் ஸ்ட்ரிங் 1க்கு என்ன அசைன் பண்ணியிருக்கேன், ஹவ் ஆர் யூன்னு அசைன் பண்ணிட்டா அதுக்கு மேலே வி கான் டூ எனி மாடிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை வில் கெட் எரர். ஸோ டு ஓவர் கம் திஸ் ப்ராப்ளம், எனக்கு மாற்றணும், I want to overcome that one. இல்லை எனக்கு இப்போ இது சேஞ்ச் பண்ணணும். To overcome this problem, you can define a new string value to the existing string variable. வேணா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், புதுசாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம். பைத்தான் கம்ப்ளீட்லி ஓவர்ரைட் நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆன் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங். வேணா புதுசில் எடுத்துட்டு புதுசு நம்ம அசைன் பண்ணும்போது பழைய ஸ்ட்ரிங் எடுத்துட்டு புதுசு ஓவர்ரைட் ஆகிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா string 1 equal to how are youன்னு இருக்கா. பிரிண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், how are youன்னு இருக்கும். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம், again I can assign another one word. string 1லேயே போய் how are you எடுத்துட்டு fully we changed how about youன்னு. இப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் பண்ணனா என்ன வரும், how are you போயிடும். எனக்கு இப்போ என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், string 1ல how about you தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ print string 1 how about you அப்படின்னு வந்துடும். we can't modify any letters in that already இருக்கிற stringல, but we can replace the string. ஓகே, அதை எடுத்துட்டு வேற ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, usually Python does not support any modification in its strings. So நம்ம சொல்லியாச்சுல modifications எதுவுமே allowed கிடையாது. But it provides a function replace அப்படிங்கிற ஒரு function இருக்கு to change all occurrences of a particular string in a string. பட் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆப்ஷன் இருக்குது, என்னென்னா ரீப்ளேஸ். ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம், எனக்கு இதுக்கு பதில் இதை சேஞ்ச் பண்ணி கொடு அப்படிங்கிறதுக்காக we can use this replace. நம்ம இங்கே வந்து how about youல எனக்கு b வேணாம் இதுக்கு பதில் c கொடுனா we have to use this function character 1, character 2. ஸோ character 1ல என்ன இருக்கணும், character 2ல என்ன இருக்கணும்னு பார்த்தா character 1ல அந்த ஓல்டு லெட்டர், character 2ல நான் என்ன மாற்ற போகிறேனோ அந்த லெட்டர். ஓகே, we will see this one. ஸோ string 1 is equal to how are youன்னு இருக்கா. இப்போ நான் string 1 பிரிண்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், how are youன்னு கிடைக்கும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அந்த how are youல ஒரு லெட்டரை மாற்ற போகிறேன். ஸோ என்னன்னா string 1 டாட் ரீப்ளேஸ் ஆஃப் o, e. ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிறது we are going to change the occurrence. இல்லை என்ன பண்ண போகிறேன், கமா o, e. o அப்படிங்கிறது இன் ஓல்டு வேர்டு இல்லை. ஸோ அந்த how are youல இருக்கிற அந்த o அப்படிங்கிற லெட்டருக்கு பதில் e அப்படிங்கிற லெட்டரை சேஞ்ச் பண்ணுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகே, ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிறது நியூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓல்டு. ஸோ o அப்படிங்கிற லெட்டருக்கு பதில் e அப்படிங்கிற லெட்டரை சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிட்டேன். ஸோ இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ண சொன்னதுக்கு என்ன வரும், how are youன்னு வந்துருச்சா. எங்கெல்லாம் o இருக்கோ அங்கெல்லாம் என்னோட வேர்டு லெட்டர் என்னவா மாறிடுச்சு, e மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ரீப்ளேஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி வேணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Similar as modification, Python will not allow deleting a character
in a string. So அதே மாதிரி தான் எப்படி modification பண்ண முடியாதோ we can't delete a particular character in a string, whereas you can remove entire string variable using del command. இல்லனா ஒரு full stringயுமே நான் வந்து remove பண்ணனும் அப்படினா எனக்கு ஒரு command இருக்கு, என்னது del command அப்படி சொல்லிருக்கு பாருங்க. இப்போ string 1 is equal to how are you னு இருக்கா, இப்போ del of string 2 னு இருக்கு. So sorry del of string 1 of 2 னு இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்னா இண்டெக்ஸ்ல 0 1 2 இதை நீங்க வந்து delete பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்றோம். பட் we can't do that one, we don't have any option. del அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எனக்கு இந்த ஒரு லெட்டரை மட்டும் delete பண்ணு அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரிங்கையுமே நான் என்ன பண்ணிடலாம், delete பண்ணிடலாம். பாருங்க string 1 equal to how about you னு இருக்கா, இப்போ பிரிண்ட் பண்ணுங்க how about you வரும். இப்போ நம்ம இதுல இருந்து ஒரு லெட்டர்லாம் நம்ம delete பண்ண முடியாது. Instead of that we can use this del command for deleting this full string. okay, இப்போ del string 1 கொடுங்க, string 1ல என்ன இருக்கு how about you இருக்கா, இப்போ போய் print பண்ணி பாருங்க string 1 எதுவுமே நம்மளுக்கு வராது, ஏன்னா எதுவும் இல்லை. so we can't print anything, அதனால தான் எரர் கிடைக்குது. ஓகேவா, string 1 அப்படிங்கிற ஆப்ஷனே கிடையாது, we deleted that one. புரியுதா? ஸோ இதுதான் deletion, replace and then del command யூஸ் பண்ணி we can do some more options. okay, yes, so up to this we will conclude and we will see the next one in the next session. Thank you.